So, good morning, Hemant, once again, and Good morning. good morning. So, today is 25th of November of 2024. It's 5:17 a.m. Okay, the second day after the gap of almost a month. I still remember. So, let's begin. Yesterday, we had a very good session about rhyme, इन्सिडेंस स्पायडर आणि माझी कविता बडबड गीतं विन्ना करंदीकरांची. ठीक आहे. अं, तू इन्सिडेंस स्पायडरची प्रॅक्टिस केलीस, परत ऐकलीस ती? नसेल तर काय हरकत नाही, मी जस्ट विचारतोय. ठीक आहे, ठीक आहे. तर so today we gonna start a story called Ulupi. Okay, so let me. I have already shared that on Telegram as well as on WhatsApp group. You can open that, and let me also share that on our screen. One moment. Okay, so the name of the story is Ulupi. Okay, now it's very unusual name. You may not have heard it ever in your life. Same with me. I also didn't hear it ever before when I read the story long back. Long back in the sense like 3 years ago when I was sitting along with my kid, my son, mm, and I have this book myself. And when we were reading this, when we started reading this, it turned out to be one of the finest stories in Mahabharata. Okay, so this is Ulupi. So Ulupi is actually a name of a lady who happens to be Arjun's wife, Mahabharata's Arjun's wife. Okay, not married wife. She wants to get married with him, but then because of some circumstances, she doesn't get married. Okay, so legally she is not his wife, but she is. So Ulupi. As our custom, we go through the introduction of the book. Okay, so let's read the introduction. So Ulupi was the daughter of Kauravya, king of the Nagas. The Nagas are a historical race, and there are many references to them in the Puranas and Mahabharata. According to mythology, Nagadvipa was one of the seven divisions of India. There were Naga kingdoms in Mathura, Padmavati, and eastern India. Perhaps like the Asuras, Daityas, and Danavas, the Nagas too offered strong resistance to the spread of Aryan culture. The favorite theory is that the Nagas were so named because they worshipped serpents, Nagas, and held them in awe. Mythology describes them as having the face and torso of human beings, but the lower extremities of serpents. Of the various racial groups that inhabited India at the time of the advent of the Aryans, the Nagas seem to have been in a sufficiently advanced stage of civilization. There are accounts of many Aryan princes marrying Naga princesses. Arjuna met Ulupi when he was in exile. Ulupi wielded great influence on
Babruwahana, the king of Manipur, who was her stepson. Hence, her story assumes importance in the Mahabharata. Retold by Kamala Chandrakant. Artworks S.S. Hawallar. ओके, सो ह्या इंट्रोडक्शन मध्ये खूप महत्वाचं सांगितलेलं आहे की ही स्टोरी कशाबद्दल आहे. उलुपी कोण आहे? नाग, नागांचं साम्राज्य. नाग कोण आहेत? सो उलुपी वॉज द डॉटर ऑफ कौरव्य, किंग ऑफ द नागाज. उलुपी ही कौरव्य नावाच्या राजाची मुलगी असते. आणि तो राजा कोण असतो? कुणाचा राजा असतो? तर नागांचा राजा असतो. नाग, साप. ठीक आहे. The Nagas are a historical race and there are many references to them in the Puranas and Mahabharata. तर नाग हे आपल्या ऐतिहासिक त्यांचा रेफरन्स आहे आपल्या इथे. आणि पुराणांमध्ये आणि महाभारतामध्ये नागांचा उल्लेख येतो. अकॉर्डिंग टू मायथॉलॉजी, नागद्वीपा was one of the 7 divisions of India. आपल्या पुराणशास्त्रामध्ये 7 म्हणजे भरतखंडाचे 7 भाग केलेले आहेत. त्या 7 भागांमध्ये नागद्वीप हा एक भाग आहे. भारताचे जर 7 पार्ट्स केले, भाग केले, तर त्याच्यामध्ये नागद्वीप पण सांगितलं जातो. Perhaps like the Asuras, Daityas and Danavas, the Nagas too offered strong resistance to the spread of Aryan culture. आणि there were Naga kingdom in Mathura, Padmavati and eastern India. Perhaps, okay, there were Naga kingdoms in Mathura, Padmavati and eastern India. तर पूर्वेकडचे म्हणजे पूर्व भारत जो आहे, म्हणजे आसाम, मेघालय, मणिपूर, मिझोराम, त्रिपुरा, हो की नाही, तर त्या बाजूला मथुरेमध्ये, पद्मावतीमध्ये आणि पूर्वेला नागांचे साम्राज्य होते, जिथे नाग राहायचे. And perhaps like the Asuras, Daityas and Danavas, the Nagas too offered strong resistance to the spread of Aryan culture. जेव्हा आर्य संस्कृती वाढत होती, तेव्हा असुर, दैत्य, दानव आणि नागाज ह्यांनी काय केलं? आर्य संस्कृतीवर हल्ले केले, आर्य संस्कृतीला त्रास दिला, ऑपोज केलं त्यांना. त्यांच्यामध्ये युद्ध होत होती. The favorite theory is that the Nagas were so named because they worshipped serpents, Nagas, and held them in awe. आता नागांना नाग हे कसं काय नाव पडलं? कारण हे काय करायचे? सापांची भक्ती करायचे. आपण देवांची भक्ती करतो, हो की नाही? आपण निसर्गाची भक्ती करतो. हे फक्त नागांची भक्ती करायचे, सापांची भक्ती करायचे. Mythology describes them as having the face and torso of human beings, but the lower extremities of serpents. आता पुराणांमध्ये ह्या नाग लोकांना एक फॉर्म दिलेला आहे, एक शरीर दिलेलं आहे. कल्पना केलेली आहे की हे नाग लोक कसे दिसतात? तर त्यांचं मस्तक आणि त्यांचा इथपर्यंतचा भाग, ठीक आहे,
छातीच्या खालपर्यंतचा भाग, इथपर्यंतचा भाग हा माणसाचा असतो, स्त्रीचा असतो, महिलेचा, पुरुषाचा असतो. आणि त्याच्या खालचा भाग किंवा टॉर्सो, लेट मी चेक द मीनिंग ऑफ टॉर्सो, वन मोमेंट. तर मी म्हटलं तेच, टॉर्सो म्हणजे बॉडी एक्सक्लुडिंग द हेड अँड नेक अँड लिम्स. थोडक्यात धड, धडापासून खाली, कमरेपासून खाली म्हणूयात आपण. ओके. सो the mythology describes them as having the face and torso of human beings, but the lower extremities of serpents. तर कमरेपासून खालचा भाग त्यांचा सापांचा असतो आणि कमरेपासून वरचा भाग हा माणसांचा असतो. Of the various racial groups that inhabited India at the time of the advent of the Aryans, the Nagas seem to have been in a sufficiently advanced stage of civilization. तर असं भरपूर वंश, मानवी वंश आपल्या इथे भारतामध्ये राहत होते. व्हेरियस रेशियल ग्रुप्स, मानवी वंश. इनहेबिट म्हणजे राहणे, वास करणे, निवास करणे. इंडिया ॲट द टाइम ऑफ द ॲडव्हेंट ऑफ द आर्यन्स. ॲट द टाइम ऑफ द ॲडव्हेंट म्हणजे आर्यन संस्कृती यायच्या वेळी, सुरुवातीला ॲडव्हेंट म्हणजे उदय होत असताना. The Nagas seem to have been in a sufficiently advanced stage of civilization. तर त्यावेळी नागांची जी संस्कृती होती, सिव्हिलायझेशन होती, ती सफिशियंटली ॲडव्हान्स स्टेजला होती. म्हणजे त्यांच्यामध्ये चांगलं ॲडव्हान्समेंट होतं, त्यांच्यामध्ये विकास झालेला होता त्यांच्या संस्कृतीचा. There are accounts of many Aryan princes marrying Naga princesses. आणि भरपूर रेफरन्सेस आहेत, भरपूर दाखले आहेत ज्यांच्यामध्ये आर्यन राजकुमारांनी नाग राजकन्यांबरोबर लग्न केलेलं आहे. अर्जुना मेट उलुपी when he was in exile. एक्झाईल म्हणजे वनवास. ठीक आहे. तर उलुपी अर्जुनाला केव्हा भेटली? जेव्हा अर्जुन वनवासामध्ये होता. Ulupi wielded great influence on Babruwahana, the king of Manipur, who was her stepson. आणि उलुपीने बब्रुवाहनावर खूप मोठा प्रभाव पाडला. आणि बब्रुवाहना कोण होता? तर तो मणिपूरचा राजा होता. मणिपूर जे तिकडं पूर्व भारतामध्ये आहे ना, आसाम, मेघालय, मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोराम. तर मणिपूर नावाचं जे राज्य होतं, त्या राज्याची राजकुमारी, तिचं नाव आता माझ्या लक्षात नाही येईल, त्या राजकुमारी बरोबर अर्जुनाचं लग्न झालं आणि त्यांना बब्रुवाहना नावाचा मुलगा झाला. ठीक आहे. तर त्या बब्रुवाहनाला उलुपीने सांभाळलं. उलुपी थोडक्यात ती त्याची सावत्राईच, कारण उलुपीचं लग्न अर्जुनाबरोबर पण झालं होतं. म्हणजे अर्जुनाचं लग्न उलुपी बरोबर पण झालं आणि अर्जुनाचं लग्न बब्रुवाहनाच्या आई बरोबर पण झालं, जी मणिपूर राज्याची राजकन्या होती. आणि उलुपीने बब्रुवाहनाला सांभाळलं तिचा स्वतःचा मुलगा म्हणून, म्हणजे ती त्याची सावत्राई झाली. Hence, her story assumes importance in the Mahabharata. आणि म्हणून महाभारतामध्ये उलुपीची ही जी कथा आहे, ती कथा महत्वाची ठरते. कारण महाभारतामध्ये काही अशी वेळ आहे की ज्याच्यामध्ये बब्रुवाहनाने अर्जुनाला मदत केलेली आहे. ठीक आहे. तर बब्रुवाहना हा
आपला अभिमन्यूचा सावत्र भाऊ आहे. जेव्हा महाभारताचं युद्ध झालं तेव्हा बब्रुवाहनाने देखील अर्जुनाला महाभारताच्या युद्धामध्ये मदत केलेली आहे. ठीक आहे. तर जेव्हा आपण ही गोष्ट ऐकू तेव्हा अर्जुनाच्या ह्या मुलाचा इतिहास आपल्याला कळेल. ठीक आहे. अर्जुन खूप ठिकाणी फिरला भारतामध्ये. जेव्हा तो वनवासामध्ये होता तेव्हा अर्जुन खूप ठिकाणी फिरला आणि त्याचं बऱ्याच ठिकाणी त्याची लग्न झाली आणि त्याला बऱ्याच ठिकाणी मुलं झाली. त्यातले सगळेच प्रसिद्ध नाहीयेत, पण उलुपी बरोबर झालेलं लग्न आणि बब्रुवाहनाच्या आई बरोबर झालेलं लग्न हे जास्त परिचित नाहीये, पण खूप महत्वाचं आहे महाभारताच्या कथेमध्ये. रेफरन्स जाणून घ्यायचा असेल तर, महाभारत व्यवस्थित समजून घ्यायचं असेल तर. ओके. तर ही सगळी जी गोष्ट लिहिलेली आहे अर्थातच पुराणांमध्ये आहे, महाभारतामध्ये आहे. जे प्राकृत महाभारत आहे, जुनं महाभारत आहे. महाभारत वेगवेगळ्या भाषांमध्ये वेगवेगळं महाभारत सांगितलं जातं. बेसिक स्ट्रक्चर तेच आहे की कौरव पांडवांचं युद्ध हे बेसिक आहे, पण त्याच्यामध्ये ज्या सब स्टोरीज आहेत त्या खूप वेगवेगळ्या आहेत. एक साधं उदाहरण द्यायचं झालं तर महाराष्ट्राच्या महाभारताची कथा वेगळी आहे. दक्षिण भारतातल्या तमिळनाडूच्या महाभारताची कथा वेगळी आहे. उडिसाचं एक वेगळं महाभारत आहे. आसामी लोकांचं वेगळं महाभारत आहे. उत्तर भारतामधल्या लोकांचं वेगळं महाभारत आहे. जैन लोकांचं महाभारत वेगळं आहे. बेसिक स्ट्रक्चर सेम आहे, पण त्याच्यामध्ये काही ज्या गोष्टी आहेत त्या गोष्टी खूप वेगवेगळ्या आहेत. आपण जे महाभारत ऐकलं त्याच्यामध्ये उलुपीची गोष्ट नाहीये, बब्रुवाहनाची गोष्ट नाहीये, मणिपूरची गोष्ट नाहीये. ठीक आहे. पण ओरिजिनल महाभारतामध्ये हे आहे. आणि महाभारत जगातलं सगळ्यात मोठं महाकाव्य का आहे आणि महाभारताबद्दल असं म्हटलं जातं की जे महाभारतात आहे ते जगातल्या कुठल्याच साहित्यामध्ये, कुठल्याच पुस्तकामध्ये, कुठल्याच कथेमध्ये नाहीये. आणि जे महाभारतात नाही ते जगात कुठेच नाहीये. म्हणून महाभारत हे जगातलं सगळ्यात महान महाकाव्य म्हणून ओळखलं जातं. कारण महाभारतामध्ये सगळं महाभारतामध्ये रामायण देखील येतं, महाभारतात भागवत देखील येतं, महाभारतात सगळं येतं. पण आपल्याला महाभारत फक्त कौरव आणि पांडवांचं युद्ध, श्रीकृष्णाने सांगितलेली ती गीता एवढंच माहितीये. पण तो एक खूप छोटासा भाग झाला महाभारताचा. ठीक आहे. असो, तर ही गोष्ट व्यवस्थित संपादित केलेली आहे, रिटोल केलेली आहे, परत एकदा सांगितलेली आहे व्यवस्थित. कमला चंद्रकांत नावाच्या लेखिका आहेत, त्यांनी ही सांगितलेली आहे. आणि ह्या पुस्तकाची ही जी चित्र रंगवलेली आहेत, चित्र काढलेली आहेत, ती काढलेली आहेत S.S. हवालदार नावाचे खूप महान चित्रकार असतील. हे इतिहासामध्ये त्यांचं नाव जास्त नाहीये, ह्या लेखिकेचं पण नाव नाहीये. पण चला, आपण आपल्या सेशनच्या निमित्ताने आपण त्यांना परत त्यांच्या नावाला जागृती करून देतोय. बघूयात लोक किती सर्च करतील. कमला चंद्रकांत, ज्यांनी ही स्टोरी सांगितलेली आहे. अर्थात त्यांनी त्यांच्या मनाने नाही सांगितलेली, त्यांनी पुराण, महाभारताचे जुने एक मिनिट, हा, तर जुनं महाभारत वाचलं असेल त्यांनी. ठीक आहे. तर त्या सगळ्यामधून त्यांनी रिसर्च करून, संशोधन करून त्यांनी
ही गोष्ट तयार केलेली आहे, खास उलुपीची गोष्ट. ठीक आहे. आणि एस एस हवालदारांनी ही जिवंत केलेली आहेत त्यांच्या चित्रांनी. खूप छान चित्र काढलीत ह्या पुस्तकामध्ये. जर पहिलंच जर चित्र बघितलं, हेडिंग, किती छान हे चित्र आहे. ह्या चित्राचं रेफरन्स कळेल कारण हे चित्र आतमध्ये आहे शेवटी. ठीक आहे. मग तुला कळेल की हे काय चित्र आहे. ओके, सो without any further ado, let's begin with the story. Arjuna the Pandava once broke a vow. Vow म्हणजे शपथ. पांडवांमधला अर्जुन एक शपथभंग करतो. त्याने एक वचन दिलेलं असतं, वचनभंग करतो. For this offense, he had to go on an exile for 12 years. आणि तो ती वचनभंग करतो म्हणून त्याला 12 वर्षांच्या वनवासाला जावं लागतं. Accompanied by Brahmins, he set out from Indraprastha, the capital. आणि म्हणून तो ते वचन पाळणं म्हणजे त्याचा तो दंड म्हणून 12 वर्षांच्या वनवासाला इंद्रप्रस्थ, जे त्याच्या इंद्रप्रस्थाची जी राजधानी आहे तिचं नाव काय? इंद्रप्रस्थची राजधानी, ओके, ऍक्च्युली इंद्रप्रस्थ हे राजधानीचं शहर आहे. त्यांचं राज्य हस्तिनापूर एक आहे आणि हस्तिनापुराच्या उत्तरेला, म्हणजे आत्ता थोडक्यात सांगायचं झालं, आत्ता जर तुला आत्ताच रेफरन्स, जी दिल्ली आहे, दिल्ली हे पूर्वीचं इंद्रप्रस्थ होतं. ठीक आहे, ते इंद्रप्रस्थ होतं, तो भाग, तो एरिया तिथला. ठीक आहे. तर इंद्रप्रस्थामधून तो बाहेर पडतो वनवासाला जायला 12 वर्षांच्या. मग तो त्याच्याबरोबर काही ब्राह्मण घेऊन जातो, पंडित घेऊन जातो त्याच्याबरोबर. आता त्यांना का घेऊन जातो तो? कारण ते त्याला त्याच्या 12 वर्षांच्या काळामध्ये धर्माबद्दल सांगतील, हो की नाही, त्याला वेगवेगळे ठिकाणं दाखवतील. कारण हे सगळे बऱ्यापैकी यात्रा, धर्मयात्रा करून आलेले आहेत, नाही का, जे आपले हिंदू धर्माची काही पवित्र स्थानं आहेत उत्तर भारतामध्ये, हिमालयामध्ये, हो की नाही. तर ते त्याला घेऊन जातील, ते त्याला दाखवतील, काही पौराणिक मंदिरं दाखवतील, काही संगम दाखवतील नद्यांचे, काही पवित्र स्थळ, पवित्र वन दाखवतील, असं म्हणून तो त्यांना घेऊन गेलाय, चाललाय. His first halt was at Gangotri, the source of the river Ganga. आणि त्याचा सगळ्यात पहिला टप्पा असतो थांबण्याचा, तो असतो गंगोत्रीला. आणि गंगोत्री म्हणजे काय? गंगा नदीचं उगमस्थान. अनेक उगमस्थानं आहेत गंगेचे, पण गंगोत्री हे त्यातलं महत्वाचं मानलं जातं. तर ब्राह्मण अर्जुनाला म्हणतोय, वेअर विल वी गो फ्रॉम हिअर? अर्जुनाला म्हणतोय तो, अर्जुन आता कुठे जायचं आपण इथून? अर्जुन म्हणतोय, आय विल विजिट द होली प्लेसेस ऑफ लँड. अर्जुन म्हणतोय की मला ह्या भागातले पवित्र ठिकाणं व्हिजिट करायचे. Wherever he went, Arjuna performed the fire sacrifice. आणि मग तो म्हणतो की मला इथली पवित्र धार्मिक स्थळं त्यांना व्हिजिट करायचं. मग तो ज्या ज्या धार्मिक स्थळांवर जायचा, तिथे तिथे तो यज्ञ करायचा.
होम हवन करायचा. ठीक आहे, ब्राह्मणांबरोबर. He looked upon this as his sacred duty. त्याच्यासाठी ही एक ड्युटी होती, काम होतं त्याचं. कारण तो राजपुत्र आहे, बरोबर. इंद्रप्रस्थमधला तो सगळ्यात महत्वाचा क्षत्रिय आहे, हो की नाही. पांडवांमध्ये सगळ्यात महत्वाचं म्हटलं तर तोच. 2 नंबर मग भीम, 3 नंबर मग युधिष्ठिर. जरी युधिष्ठिर मोठा असला तरी देखील त्याचं तो तिसऱ्याला येतो. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे कोण, अर्जुन. मग त्याला माहितीये की आपण हे यज्ञयाग करणं, देवाला साकडं घालणं हे खूप महत्वाचं आहे. ते त्याची ड्युटी मानत होता. समटाइम्स अ फायर सॅक्रिफाइस कंटिन्यूड फॉर मेनी डेज. बऱ्याच वेळा असं व्हायचं की त्याचा हा यज्ञाचा कार्यक्रम, होम हवनाचा कार्यक्रम बरेच दिवस चालायचा हे सगळं करताना. ठीक आहे. वन डे, as usual, Arjuna went to bathe in the Ganga before beginning the sacrificial rites. आणि त्याचं दिनचर्या अशी असायची की यज्ञ होम हवन सुरू करण्याच्या अगोदर तो काय करणार, गंगेमध्ये जाऊन आंघोळ करून येणार, स्वच्छ होऊन येणार आणि मग पूजेला बसणार. ही त्याची दिनचर्या होती. एक दिवस असाच तो गंगेमध्ये स्नान करायला गेला यज्ञ करण्याच्या अगोदर. ॲज ही वॉज अबाउट टू स्टेप आउट, आणि आंघोळ करून तो बाहेर येत होता, तर त्याच्या मनात आलं, आय फील हेल्पलेस, आय कांट मूव्ह अ स्टेप फॉरवर्ड, आय एम अंडर अ स्पेल. आणि तो पाण्यातच होता, पाण्यातून तो बाहेर येत होता काठावर. तेव्हा त्याला असं जाणवायला लागलं की त्याच्या अंगामध्ये काहीच बळ नाहीये. त्याच्यातलं म्हणजे थोडक्यात त्याला चक्कर यायला लागलेली आहे आणि त्याचा एकही पाय उचलत नाहीये, असं त्याला जाणवायला लागलं. कसं तरी व्हायला लागलं त्याला. द ब्राह्मणाज रश्ड फॉरवर्ड टू हिज रेस्क्यू. ब्राह्मणांनी बघितलं की तो असा डोलतोय, चक्कर येऊन पडणारच आहे. ब्राह्मण बघतात, ते ब्राह्मण पटकन पळत पळत त्याच्यापाशी यायला लागतात. बट वेन दे रीच्ड द स्पॉट, अर्जुना हॅड व्हॅनिश्ड फ्रॉम साइट. पण ते अर्जुनापर्यंत पोहोचेपर्यंत अर्जुन व्हॅनिश झालेला असतो, पाण्यात बुडलेला असतो तो. Arjuna was dragged deep down into the river till he came to a beautiful place. आणि तो पाण्यामध्ये बुडून बुडून अगदी तळाला जातो, खोल, गंगा नदीच्या खोल तळाला जातो आणि तो एका सुंदर ठिकाणी येतो. ते सुंदर ठिकाण म्हणजे काय, एक राजवाडा आहे तो. ठीक आहे. तर राजवाड्यामध्ये खूप छान, खूप सुंदर, खूप भव्य असा राजवाडा आहे. आणि आय वंडर वेअर आय एम अँड टू whom दिस पॅलेस बिलॉंग्स. आणि तो म्हणतोय, किती छान राजवाडा आहे हा, सगळ्या मोठमोठ्या सुंदर वस्तूंनी नटलेला हा राजवाडा आहे. कोणाचा असेल हा? अनसीन बाय अर्जुना, ए लेडी वॉज वॉचिंग हिम. आता त्याच्या पाठीमागे एक स्त्री थांबलेली असते. ती त्याला पाहत असते. त्याला माहित नसते की कोणीतरी आहे तिथे. तो बघतोय आणि त्याच्या समोर त्याला एक यज्ञकुंड दिसतंय. अ सॅक्रिफिशियल फायर, परहॅप्स इट इज मेंट फॉर मी. आणि अर्थात तो आंघोळ करून यज्ञ करायला चाललेला असतो, होम हवन करायला चाललेला असतो. तर त्याला समोर यज्ञकुंड दिसतो, खूप छान व्यवस्थित रचलेलं, कन्स्ट्रक्शन केलेलं त्याचं.
बांधलेलं, खूप भव्य असं, आणि त्याला भारी वाटतं, आणि ते यज्ञकुंड पेटलेलंच आहे, त्याला फक्त तिथं जाऊन मंत्रोच्चार करायचे. तर तो म्हणतो, अरे वा, यज्ञकुंड हे नक्कीच माझ्यासाठी आहे, मला यज्ञ करायचा होता आता, आणि मी इथं आलोय कुठे, आणि बघतोय तर काय, चला यज्ञकुंड माझ्यासाठी तयारच आहे. ही sat before the sacrificial fire and performed his rites with devotion. आणि मग तो यज्ञकुंडासमोर लगेच मांडी घालून बसतो, पद्मासनात बसतो, आणि त्याचे तो मंत्रोच्चार सुरू करतो, अग्निपूजा सुरू करतो. आफ्टर फिनिशिंग व्हेन ही लिफ्टेड हिज आयज, डोळे झाकून तो त्याची ते पूजा चाललेली असते, आणि ते सगळी त्याची पूजा होते, तो यज्ञ होतो, आणि तो डोळे उघडतो, तेव्हा त्याच्या समोर एक स्त्री दिसते. तो तिला म्हणतो, हु आर यू, कोण आहेस तू? ते म्हणते, आय एम उलुपी, द डॉटर ऑफ द स्नेक किंग कौरव्य. यू आर इन द यू आर इन द अंडर वॉटर सिटी ऑफ द स्नेक पीपल. ती म्हणते, माझं नाव उलुपी आहे, मी नागराज कौरव्य ह्यांची मुलगी आहे, आणि तुम्ही आत्ता आमच्या साम्राज्यामध्ये आहात, आमच्या शहरामध्ये आहात, जे शहर पाण्याच्या खाली आहे. नागांचं हे शहर आहे. त्या साम्राज्याचे जे राजे आहेत कौरव्य, नागराज कौरव्य, त्यांची मी मुलगी आहे उलुपी. तो म्हणतो, व्हाय हॅव यू ब्रॉट मी हिअर, तुम्हाला इथे का आणलंस? ते म्हणते, बिकॉज आय लव्ह यू, प्लीज मेक मी युअर वाईफ. ते म्हणते, कारण मला तुम्ही आवडलात आणि मला तुमच्याबरोबर लग्न करायचंय. अर्जुन म्हणतो, हाऊ कॅन दॅट बी पॉसिबल, आय एम एन एक्साइल्ड प्रिन्स. तो म्हणतो, हे कसं काय शक्य आहे, मी तर एक शापित असा राजपुत्र आहे, मला वनवास करायला लावलेला आहे 12 वर्षांचा, मी वनवासी आहे. It is the duty of a prince to relieve the distressed. If you do not agree to my proposal, I shall surely die. ते म्हणते की राजपुत्राचा तर हा धर्म आहे की जो कोणी दुःखात असेल, जो कोणी चिंतेमध्ये असेल, एखादी याचना घेऊन आलेला असेल, तर त्याला मदत करणं ही तर राजपुत्राचं हा धर्म आहे, राजपुत्राचा धर्म आहे, क्षत्रियाचा धर्म आहे. तो म्हणतो, माय फायर सॅक्रिफाइस ॲट गंगोत्री इज इनकम्प्लीट. तो म्हणतो, माझं गंगोत्रीवर यज्ञ माझा आजचा राहिलेला आहे, यज्ञ करायचा आहे मला, तो इनकम्प्लीट आहे. तर ते म्हणते, आय विल टेक यू बॅक टुमॉरो, बट प्लीज बी विथ मी टुडे. ते म्हणते, तर मी तुम्हाला उद्या तुमच्या गंगोत्रीला तिथे तुम्हाला घेऊन जाईल, काहीच प्रॉब्लेम नाही, पण आज तुम्ही माझ्याबरोबर इथे थांबा. सो अर्जुन वॉज टच्ड बाय उलुपीज प्लीडिंग्स. अर्जुनाला खूप ते वाईट वाटते की ही एवढी मोठी राजकन्या आहे ह्या साम्राज्याची, नागलोकाची, ती आपल्याला आपल्या समोर गायावाया करते, हात जोडून नम्रपणे विनंती करते. त्याला ते कसं तरी वाटतं. तो म्हणतो, आय विल डू व्हॉट यू विश डिअर वन. तो म्हणतो, चालेल, मी तुला तुझी जी इच्छा आहे ती मी तुझी पूर्ण करतो. Throughout the hours of his stay, Ulupi looked after his every need with tenderness and affection. तो पूर्ण दिवस उलुपी त्याची पूर्ण सेवा करते, त्याला न्हाऊ खाऊ घालते, त्याचे श्रम दूर करते, त्याला झोपी घालते, सगळं व्यवस्थित करते. नेक्स्ट मॉर्निंग, दुसऱ्या दिवशी सकाळी, ते म्हणते, यू हॅव सेव्ड माय लाईफ, आय एम ग्रेटफुल टू यू माय बिलव्हड हजबंड, आय शॅल टेक यू बॅक ॲज आय प्रॉमिस. ते म्हणते, पतिराज, तुम्ही
माझं माझं आयुष्य वाचवलं, तुम्ही मला जीवदान दिलं आणि मी तुम्हाला जसं वचन दिलं होतं, तर मी तुम्हाला परत घेऊन जाते गंगोत्रीकडे. So Ulupi led Arjuna back to the spot from where her magical powers had drawn him. आणि मग ती उलुपी अर्जुनाला पाण्याच्या बाहेर घेऊन जाते, त्या साम्राज्यातून बाहेर, गंगोत्रीच्या काठावर. आणि अर्जुन जातो आणि त्याच्या पाठमोऱ्या आकृतीला बघून ती मनातल्या मनात म्हणते, ही विल सून फॉरगेट मी. ती मनातल्या मनात म्हणते की हे तर गेले आणि आता हे मला विसरून देखील जातील, लवकरच हे मला विसरून जातील, अशी ती त्या पाठमोऱ्या आकृतीला पाहून म्हणते. As Arjuna emerged from the water, अर्जुन जेव्हा पाण्यातून बाहेर येतो, वेअर इज शी, वेअर हॅज शी गॉन, तो मागे वळून बघतो, ती देखील तिथे नसते. तर कुठे गेली ही, कुठे गेली असेल ही? Unable to bear the grief of parting, Ulupi had disappeared. आता उलुपी त्या दुःखामध्ये, पार्टिंगच्या म्हणजे पार्ट होणे म्हणजे एकमेकांपासून अलग होणे, काय म्हणतात त्याला, त्या त्यांच्या ती दुःखी झालेली असते, ती निघून जाते पटकन. आणि अर्जुन जेव्हा मागे वळून बघतो, त्याला तिथे ती दिसत नाही. ब्राह्मण म्हणतो, वेअर वेअर यू ओ पांडवा, व्हॉट हॅपन्ड. ब्राह्मण देखील आश्चर्याने त्याच्याकडे बघतात, अर्जुनाकडे. म्हणतात, अर्जुन काय झालं, कुठे होतात तुम्ही, कुठे गेला होतात? The moment Arjuna appeared, one of the Brahmins who had accompanied him came forward. तर अर्जुन पाण्यामधून बाहेर आल्या आल्या एक ब्राह्मण त्यांच्यातला तो बघतो आणि तो विचारतो, कुठे गेला होता तुम्ही? So after telling them in brief what befell him, Arjuna completed the fire sacrifice. अर्जुन पटकन त्या ब्राह्मणाला सांगतो काय काय झालं, पटकन ब्रीफ मध्ये सांगतो, थोडक्यात सांगतो, आणि त्याचा तो यज्ञ तो पूर्ण करतो. त्यांनी मेड अ डिसिजन, आणि मग तो एक निर्णय घेतो. तो म्हणतो, यू मे कंटिन्यू स्टेइंग हिअर इफ यू विश. आय इंटेंड विजिटिंग द होली प्लेसेस इन द ईस्ट. तर अर्जुन त्या ब्राह्मणांना म्हणतो की तुम्ही काय करा, तुम्ही इथे ह्या गंगोत्रीला थांबा, ठीक आहे, आणि मी पूर्वेला जातो, म्हणजे आसाम, मेघालय, मणिपूर वगैरे त्या त्या बाजूला. तर मी तिकडे जातो, मला तो भाग पायाखालून घालायचा, मला पाहायचा आहे तो भाग आपल्या भरतखंडाचा. तुम्हाला वाटलं तर तुम्ही येऊ शकता माझ्या बरोबर, किंवा तुम्ही इथे थांबले तरी चालेल, ठीक आहे. ते सगळे तिथेच थांबतात. अँड लिव्हिंग द ब्राह्मन्स बिहाइंड, अर्जुना वेंट ईस्टवर्ड्स. आणि तो त्या ब्राह्मणांना तिथेच थांबवतो, तिथे गंगोत्रीच्या इथे. आणि तिथून तो पूर्वेकडे, पूर्वेच्या प्रवासाला निघतो एकटा. ओके. आफ्टर अ लॉंग जर्नी ही रिच्ड मणिपूर. आणि मग खूप मोठा तो प्रवास असतो, खूप लांबचा प्रवास असतो तो. आणि त्या प्रवासानंतर, बऱ्याच दिवसांच्या, बऱ्याच महिन्यांच्या प्रवासानंतर, तर तो मणिपूरला पोहोचतो. जे सध्याचं मणिपूर आपल्याला माहिती आहे, भारताचं एक राज्य, मणिपूरला तो पोहोचतो. As he wandered on, he came upon a palace. आणि ते मणिपूरमध्ये तो भटकत असतो, त्या राजधानीमध्ये. तर ते शेवटी तो एका महालासमोर येतो.
ही एंटर्ड द पॅलेस गार्डन्स, आणि त्या महालातल्या गार्डन मध्ये तो एंट्री करतो आणि तिथे तो फिरायला लागतो. अँड सडनली स्टॉप्ड, आणि अचानक तो थबकतो, थांबतो. बिफोर हिम स्टूड ए व्हेरी हँडसम गर्ल, आणि त्याच्या समोर एक सुंदर मुलगी थांबलेली असते. आणि तिच्या त्या पाठमोऱ्या आकृतीला बघतो, त्याला वाटतं ती उलुपीच आहे. शी इज उलुपी. वेंट क्लोजर स्टिल, आणि तो तिच्या थोडस जवळ जातो. नो, शी इज नॉट उलुपी. तो नाही नाही नाही, ही उलुपी नाहीये. हु आर यू फेअर मेडन? सुंदरी, तू कोण आहेस? ठीक आहे. ती म्हणते, आय एम चित्रांगदा, द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ मणिपूर. ती म्हणते, मी चित्रांगदा आहे, मणिपूरच्या राजाची मुलगी. Then Chitrangada suddenly turned her face, blushing in confusion. ती असे म्हणते त्याला, आणि परत तिचं तोंड दुसरीकडे करते लाजने. तो मनातल्या मनात म्हणतो, व्हॉट पॉवर इज इट दॅट ड्रॉज मी टुवर्ड्स हर? अर्जुन विचार करतो की मी कसा काय तिच्याकडे आकर्षित झालो. ठीक आहे, मी कसा काय तिथे गेलो. आय शल सीक अन ऑडियन्स विथ द किंग. मग तो म्हणतो की मला मणिपूरच्या राजाला भेटायला हवं. मग तो राजाच्या दरबारामध्ये जातो. लेटर ॲट द कोर्ट तो राजाला म्हणतो, ओ किंग, आय एम अ नोबल क्षत्रिय सन, आय विश टू मॅरी युअर डॉटर. तो म्हणतो, महाराज, मी एका महान अशा क्षत्रियाचा मुलगा आहे, आणि मला तुमच्या मुलीबरोबर विवाह करायचा आहे. राजा म्हणतो, हुज सन आर यू, ओ वेलियंट वन? तो म्हणतो, क्षत्रिया, वीर पुरुषा, तू कुणाचा मुलगा आहेस? तो म्हणतो, आय एम अर्जुना, द सन ऑफ पंडू. तो म्हणतो, मी अर्जुन आहे, पंडूचा राजा पंडूचा मुलगा. तो म्हणतो, अर्जुना, द पांडवा, यू शल सर्टनली मॅरी माय डॉटर, बट. म्हणतो, ओके, तू अर्जुन आहेस, पांडव अर्जुन, ठीक आहे, नक्कीच तू माझ्या मुलीबरोबर लग्न करू शकतोस, पण शी इज माय ओनली चाइल्ड. द सन बॉर्न टू हर मस्ट बिकम माय सक्सेसर अँड रूल माय किंगडम आफ्टर मी. तो म्हणतो, फक्त माझी एक अट आहे. ती अट अशी की मला फक्त एकच अपत्य आहे, ही माझी मुलगी चित्रांगदा. माझी अट ही आहे की ती माझे एकमेव अपत्य असल्यामुळे तिला जो मुलगा होईल तो माझ्या राज्याच्या गादीवर बसेल, सिंहासनावर बसेल. तो तुझ्याबरोबर येणार नाही, त्याला इथंच थांबावं लागेल. अर्जुन म्हणतो, इट शॅल बी ॲज यू विश, ओ किंग. तो म्हणतो, महाराज, तुमची जशी इच्छा असेल तसं. चित्रांगदा मनातल्या मनात म्हणते, इट इज अ ग्रेट पांडवा अर्जुना, हाऊ फॉर्च्युनेट आय एम. चित्रांगदा मनातल्या मनात म्हणते, मी किती नशीबवान आहे की मला साक्षात पांडव अर्जुनाने मागणी घातली. सो अर्जुना मॅरीड चित्रांगदा अँड लिव्ड हॅपीली विथ हर ॲट मणिपूर. मग अर्जुनाचं चित्रांगदेबरोबर लग्न होतं, आणि त्यांचा संसार व्यवस्थित चालतो मणिपूरमध्ये. ठीक आहे. नाउ वी शुड स्टॉप हिअर. इट्स 6:04. ओके, वी विल मीट टुमॉरो. हा हेमंत, इट्स ओके. चालेल, ठीक आहे, थँक्यू. नो प्रॉब्लेम. हॅव अ गुड डे. गुड बाय. ओके, बाय बाय.